નમસ્કાર વિદ્યાર્થીની બહેનો, તમારા હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં આજે ચોથો લેसन જે पद्य છે काव्य कर्ण का जीवन दर्शन, उसके बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्ण की बात जब आती है तो तब आप देखते हैं हम कि स्टार प्लस पर महाभारत सीरियल धारावाहिक जो चलती है, इसमें कर्ण का प्रभावशाली जो व्यक्तित्व बताया गया है, आप कदाच चाहे देखते होंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कर्ण के जीवन के दर्शन में। यहाँ तो थोड़ा सा अंश ही हमें प्रस्तुत करना है। तो कर्ण का जीवन दर्शन, उसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। जो उसके थोड़े कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करिए तो उसका बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक एक छोटा सा गांव में उसका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा पटना में बीए की उपाधि प्राप्त करके उन्होंने कुछ समय अध्यापन कार्य किया और सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किए और मुजफ्फर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया और भागलपुर में उपकुलपति के गरिमामयी पद पर भी उन्होंने कार्य किया था और कई समय अध्यापन, उपकुलपति, हिंदी विभाग के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरकार के, भारत सरकार के, और अपनी लेखनी चली और उसने 1972 में उर्वशी नामक काव्य संग्रह के में उसको साहित्य का एक बड़ा सम्मान जो ज्ञानपीठ अवार्ड भी उन्होंने प्राप्त किया है और साहित्य अकादमी का सम्मान भी मिला है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, कई जो कुरुक्षेत्र, अच्छे कई साहित्य में उसका जो पद्य के संग्रह मिलते हैं, कविता के अच्छे संग्रह में मिलते हैं, कई अन्य गद्य भी मिलते हैं। और यहाँ जो दिनकर जी ने एक प्रश्न रहता है कि यह खंड काव्य है, खंड काव्य का अंश है, खंड काव्य में से एक प्रकरण चुना गया है। तो कर्ण का जीवन दर्शन मूળ જે એની કૃતિ છે, તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે કેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, તો રશ્મિરથી એ મૂળ પુસ્તક, એનું કાવ્ય સંગ્રહ અને એનું એક અંશ, એક પ્રકરણ એટલે कर्ण का जीवन दर्शन हमारे सामने यहाँ दिनकर जी ने पेश किया है। तो दिनकर जी की ये बड़ी एक विशेषता रही, ये अपने युग और समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वे जागरूक रहते हैं। समाज में जो समस्या है, पीड़ित है, शोषित है, उसको वो मुखरित करते हैं, उसको उजागर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक उसका कामयाब पासा रहा है। और यहाँ कर्ण जो जन्म से पीड़ित है, शोषित है, अपमानित है, उसका, और उसने जो किसी का साथ नहीं मिला, तब दुर्योधन का साथ मिला, उसने मित्र बनाया और उसकी मित्रता अंत तक वे निभाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडु के ज्येष्ठ पुत्र है तो उसके साथ में लेने के लिए महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की और ये उसके उस पक्ष में लेने के लिए कृष्ण ने जो बात की है कर्ण के सामने, ये अंश हमें यहाँ ये दिनकर जी की ये रचना में, ये रश्मिरथी का एक ये जो अंश में हम पढ़ते हैं। देखिए, वैभव विलास की कोई चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जलती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। भगवान कृष्ण ने कर्ण बहुत सीधो स्पष्ट जवाब आपी दे छे કે મને વૈભવ, વિલાસ, ધન સંપત્તિ એનો મને કોઈ મોહ નથી। ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે ધન સંપત્તિ, વિલાસ, વૈભવ, સુખ, સમૃદ્ધિ એનો મને કોઈ મોહ નથી, કોઈ ચાહ નહીં, મારી કોઈ ચાહ નથી।
અને મારી કોઈ પરવાહ નહીં, अपनी कोई परवाह नहीं, એને પોતાની જાતની કોઈ પરવાહ નથી. બસ યહી ચાહતા હું, અને બસ હું એટલું જ ચાહું છું कि केवल केवल એટલે ફક્ત દાન, દાન की देव सरिता, निर्मल, निर्मल એટલે શુદ્ધ પવિત્ર દાન દેતો રહું. મારી પાસે જે કંઈ ધન છે એ ધનમાંથી હું ગરીબો, શોષિતો, પીડિતો, જરૂરિયાતમંદ લોકોને હું કંઈ આપતો રહું. બસ એવું ચાહું છું. केवल दान की देव सरिता, पवित्र करतल हथेली, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा. बस મારી હથેળીઓમાંથી દાનનો પ્રવાહ, સદા પવિત્ર પ્રવાહ એ વહેતો રહે. મારે ધન દોલતની કોઈ પરવા નથી, સુખ સમૃદ્ધિની કોઈ પરવા નથી, અને બસ એટલી જ મારી ચાહત છે, મારી ઈચ્છા છે કે મારી આ પવિત્ર હથેળીઓમાંથી દાનનો પવિત્ર પ્રવાહ એ વહેતો રહે, અને જે નિર્ધન છે, ગરીબ છે, દુખિયા છે એ લોકોને હું મદદ કરતો રહું. અને આગળ પછી કહે છે તુચ્છ હૈ, તુચ્છ એટલે નકામો, તુચ્છ હૈ રાજ્ય ક્યા હૈ કેશવ, કેશવ એટલે કૃષ્ણ. અને ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે, ભગવાન કૃષ્ણ એને રાજ્ય આપવા માટેનું, એનું સુકાન આપવા માટેની પણ એક પ્રલોભન મૂકે છે. ત્યારે કહે છે તુચ્છ હૈ રાજ્ય ક્યા હૈ કેશવ, હે કૃષ્ણ તમે મને રાજ સત્તા આપવાની વાત કરો છો, એને તો એ નકામું ગણે છે. રાજ સત્તાનો એને કોઈ મોહ મુગટ નથી. તુચ્છ હૈ નકામું છે, રાજ્ય ક્યા હૈ કેશવ, પાતા ક્યા નરક પ્રાપ્ત વિભવ. અને એ રાજ્ય સત્તા પ્રાપ્ત કરી અને માણસ શું વૈભવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે? ચિંતા પ્રભુત. અને એ મેળવીને શું કરે છે? ઘણી બધી કેટલીક ચિંતાઓ મેળવે છે, ઉપાધિઓ મેળવે, પડકારો આવે, અત્યલ્પ હાસ, બસ ઘડીક વાર ખુશી થાય, કુછ ચાક ચિક્ય, ઘડીક વાર આમ ચકાચોટ અને આમ ચમક દમક આવી જાય, એવું કહેવાનો અર્થ છે. કુછ ચાક્ય ચિક્ય, કુછ ક્ષણ વિલાસ, અને થોડોક સમય માટે એ તમને વૈભવ, ધન સમૃદ્ધિ આ બધું મળે રાજ સત્તા મેળવ્યા પછી. પણ આ બધું ચિંતા પ્રભુ, થોડી ચિંતાઓ મળે, થોડુંક ખુશી મળે, થોડુંક ચકાચોટ જેવું બધું આમ તમને ચમક દમક વાળું બની જાય, અને કુછ ક્ષણ વિલાસ, તમને આમ વિલાસ, એશો આરામ, બધું સુખ સમૃદ્ધિ મળે. પણ વહ ભી યહી ગવાના, પણ આ બધું એ અહીંયા છોડી દેવાનું છે, ગમવાના, છોડી દેવાનું છે. યહ ગવાના હૈ, કુછ સાથ સાથ લે નહીં જાના હૈ. અને આ બધું અહીંયા છોડીને જવાનું છે, કઈ લઈને નથી જવાનું. એમ પર ભગવાન કૃષ્ણને એ કહે છે કે તમે મને આ રાજસત્તાની વાત કરો છો, પણ મને એમાં કેમાંય રસ નથી. ટૂંકમાં બધું અહીંયા છોડી દેવાનું છે અને જવાનું છે. પર યહ વહ ભી યહાં ગવાના હૈ, કુછ સાથ લે નહીં જાના હૈ. એટલે આમ આખી આ વાત કરે છે. અને કવિ દિનકરજી આગળ બહુ સરસ વાત લખે છે. मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मारा जेवा जे मनुष्यो छे, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं. मारा जेवा मनुष्यो ने कंचनना भार ઉપર નથી સોતા, कंचन का भार न ढोते हैं. पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन रतन लुटाने को. जग से न कभी कुछ लेते हैं, જગતમાંથી કાંઈ લેતા નથી. जग से न कभी कुछ, જગતમાંથી કાંઈ कुछ કંઈ પણ લેતા નથી. दान ही हृदय का देत है. मुझसे मनुष्य जो होते, मारा जेवा जे माणसो છે એ કોઈ દિવસ એ સોનાના ભાર ઉપર સોતા નથી, કંચન કા ભાર ના ઢોતે, કંચન ઉપર ભાર નથી પડતા. અને મેળવે છે ધન એ બીજા માટે, ધન સમૃદ્ધિ જે કઈ મેળવે છે એ બીજાને દેવા માટે, બીજાને માટે લૂંટાઈ જવા માટે, જરૂરિયાતમંદ માટે એ મેળવે છે. बिखराने को लाते हैं रतन लूटाने को. જે કઈ ધન સંપત્તિ સોનું મેળવે છે, સમૃદ્ધિ મેળવે છે એ લૂંટાઈ જવા માટે, બીજાની સેવા માટે, બીજાના પરમાર્થ માટે. રતન લૂંટાને કો, જગ સે ન કભી કુછ લેતે, જગતમાંથી કાંઈ લેતા નથી. દાન હી, અને હૃદયનું દાન, બીજાના હૃદયનું દાનની સરવાણી વહેતી રહે, બીજાને એ દુખીઓને ટૂંકમાં એ મદદરૂપ થાય. હૃદયનું દાન, હૃદયમાંથી એક પ્રેમની જ્વાળા નીકળે અને બીજાને દુખીઓને મદદરૂપ થાય, એવી આખી વાત કરી છે. અને પછી આગળ બહુ સારી વાત કરી. પ્રાસાદ, પ્રાસાદ એટલે મહેલ, બંગલાઓ. પ્રાસાદો કે કનકાવ શિખર, પ્રાસાદ ઉપર, બંગલાઓ ઉપર, મોટા મંદિરો ઉપર, એના શિખર ઉપર સોનાના મીંડા ચડાવેલા હોય. પ્રાસાદો કે કનક, કનક સોનું, કનકાવ શિખર હોત કબૂતરો કે હીકર. બહુ મોટા મંદિરો હોય, મોટા બંગલાઓ હોય, મોટી બિલ્ડિંગો હોય, એના શિખરો ઉપર કબૂતરોનો વાસ હોય છે, ત્યાં કબૂતરો રહે છે. મહલો મેં ગરુડ ન હોતા, અને એવા મહેલોના શિખરો ઉપર કબૂતરોના ઘર હોય છે, પણ ત્યાં ગરુડ નથી રહેતા.
કંચન પર કભી ન સોતા, અને કંચન ઉપર ક્યારે નથી સોતા, એવા શિખરો ઉપર નથી સોતા, બસતા વહી પહાડો મેં, અને એ ગરુડ છે એ પહાડો ઉપર રહે છે, અને શૈલો કી ફટી દરારો મેં, અને પેલી શિલાઓ હોય અને એની ફાટેલી પેલી તિરાડો હોય, એવી બખોલો હોય, એની અંદર એ ગરુડ રહે છે. ટૂંકમાં બહુ મોટા મોટા બંગલાઓ, આલિશાન મહેલો, એના શિખર ઉપર કબૂતરોનો વાસ હોય છે, પણ ગરુડ પક્ષી ત્યાં નથી રહેતા. ગરુડને કર્ણ આદર્શ માને છે, અને એના ઉપર એ આપણું જીવન સમજાવે છે કે બસતા નહીં વહી પહાડો, પણ એ ગરુડ તો એ પહાડોની એ શિલાઓના એ ટેકરાઓ ઉપર વસે છે, એમ આખી વાત કરે છે. અને આગળનો અંતરો જોઈએ. હોકર સમૃદ્ધિ સુખ કે અધીન, હોકર સમૃદ્ધિ સુખ કે અધીન, અધીન એટલે એને ગુલામ થઈ જવું, એને તાબે થઈ જવું, અધીન. માનવ હોતા નિત તપહ ક્ષીણ, सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाते हैं, ललचाता है पर वही मनुज को खाता है. બહુ સરસ આ અંતરામાં આખી વાત કરી છે કે માણસ જ્યારે પોતાના સુખ અને સમૃદ્ધિને માટે થઈને ગુલામ બની જાય છે, હોકર સુખ સમૃદ્ધિ કે અધીન, માણસ સુખ સમૃદ્ધિને એના માટેનો આખો ગુલામ, એને અધીન બની જાય છે, એનો ગુલામ બની જાય છે. માનવ હોતા નિત તપ ક્ષીણ, અને એવું જ્યારે થાય ત્યારે માનવ એનો તપ, એનો જે કર્મો છે એ બધા ક્ષીણ થઈ જાય. માનવ હોતા નિત તપ, નિત એટલે પોતાના તપો એ ક્ષીણ થઈ જાય, નાશ પામવા માંડે છે. સત્તા કિરીટ, સત્તા મુગટ, મણિમય સિંહાસન આસન કરતે મનુષ્ય કા તેજ હરણ, એ મનુષ્યના તેજને હરણ કરી લે છે, એને ટૂંકમાં એનો પ્રભાવ વિહોણો બનાવી દે છે. સત્તા કિરીટ મણિમય આસન કરતે મનુષ્ય કા તેજ હરણ, અને આવું બધું થાય છે ત્યારે માણસનો પ્રભાવ હીન બની જાય છે, પ્રભાવ એનો હણાઈ જાય છે. અને એવો માણસ નર વિભવ હેતુ લલચાતા હૈ, માણસ સુખ સમૃદ્ધિ માટે લલચાતો હોય છે, નર વિભવ હેતુ લલચાતા હૈ પર વહી મનુજ કો, માણસ આમાં સુખ સમૃદ્ધિ આ સત્તા માટે લલચાતો હોય, એ લાલાયિત થતો હોય છે, પણ અંતેનું પરિણામ શું આવે છે? પર વહી મનુજ, પણ એ જ વસ્તુ, એ જ સુખ, એ જ સમૃદ્ધિ, એ જ સંપત્તિ એને નષ્ટ કરી નાખે છે, એને ખાઈ જાય છે. એમ કહે છે. ચાંદની પુષ્પ છાયા में पल नर गले बन सुमधुर कोमल, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलश कलश पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता. બહુ ઊંચી વાત કરી. ચાંદની અને પુષ્પોની છાયામાં ઉછરીને માણસ એ સુમધુર કોમળ બની જાય છે, સુમધુર કોમલ. ચાંદની અને પુષ્પોની છાયામાં ઉછરીને માણસ એ સુકોમળ કોમળ બની જાય, સુમધુર બની જાય. પણ જે માણસ એ અમૃતના કષ્ટો રૂપી અમૃતના કષ્ટો અને એના પીધા નથી, આ તડકો સહન નથી કર્યો, આંધી અને તોફાનો જેને જોયા નથી, અને એને જે સહન નથી કર્યા, એ પુરુષ કહેવાતો નથી, અને વિઘ્નો કો નહીં હિલા શકતે, અને વિઘ્નોને હણી પણ શકતો નથી. આમ ટૂંકમાં અહીંયા કવિએ બહુ સારી આખી વાત કરી દે છે કે એ ખરેખર જેને કષ્ટો સહન કર્યા, સંઘર્ષો કર્યા છે, એ જ કંઈક કરી શકતો હોય છે. कवि आगे दिनकर जी बहुत सरस बात कर, उड़ते जो झंझा वातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, ये ही फणिबंध से छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं. कवि કહે છે કે જે ઝંઝાવાતોની અંદર ઉડે છે, ગરુડ પક્ષીને પોતાનો આદર્શ માનીને ચાલે છે, જે ઝંઝાવાતોની અંદર ઉડે છે અને ઝરણાઓના પાણી પીએ છે, અને સારું આકાશ જેનું ઘર છે, જેનું નિવાસસ્થાન છે સારું આકાશ, એ જેને અને વિષધર, વિષ એટલે ઝેર, જેની સાપ જેનો ખોરાક છે, ભુજંગ, ભુજંગ એટલે સાપ, ભોજન જનકા, એ ही ફણીબંધ છે, અને એ ફણીબંધના નાગપાસમાંથી એ છોડાવે છે, અને એ સારી એ ધરતીને એ શીતળવંતી બનાવે છે. પછી આગળ છેલ્લો અંતરો, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज. ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હું ગરુડ છું,
ગરુડને આદર્શ માનીને ચાલે છે કે મેં પક્ષીરાજ ગરુડ, હું સિર પર, મારે સિર ઉપર કોઈ મુગટની કોઈ તાજની મારે જરૂર નથી, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विषय उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको। દુર્યોધન આજે એનો મિત્ર જેને છેક સુધી એને સાથ આપ્યો હતો, એટલે દુર્યોધનનો એ સાથ છોડવા માંગતો નથી. કૃષ્ણને સ્પષ્ટ કહી દે છે કે દુર્યોધન આજે મુશ્કેલીઓમાં છે, વિપત્તિની ક્ષણોમાં છે, એટલે હું એનો સાથ છોડવા માંગતો નથી અને હું એમને ટૂંકમાં એની મદદ માટે એ યુદ્ધ મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અહીં અને આવી રીતે એ મુશ્કેલીઓના નાગપાસના બંદરોમાંથી એને છોડાવવા માટે તત્પર બને છે. એટલે આમ રશ્મિ રથી કાવ્ય સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવેલું આ ખંડ કાવ્ય દિનકરજીનું અને એનો એક અંશ કર્ણકા જીવન દર્શન બહુ સુંદર રીતે દિનકરજીએ પોતાને એક અદ્ભુત કવિત્વ શક્તિનો અહીંયા પરિચય આપ્યો છે. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો બરાબર એકવાર કાવ્યને હજી વાંચજો અને સારી રીતે કાવ્યના પ્રશ્નો લખી, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને સારી રીતે ઉત્તરો બરાબર સમજીને લખજો અને પીડીએફ ફાઇલમાં આવતીકાલે આપણે મોકલશું. અસ્તુ.